Hello student, in this video we are going to look at optimal solution of the transportation problem. How to find the optimal solution of given transportation problem means how to check the optimality of finding solution. Let us see example of the transportation problem. We have find the optimal solution. We have given that whenever you ask the optimality, then you must find the optimal solution using modified method. Here we have asked find the optimal solution of transportation problem. This one is a transportation problem and we solve this example using the Vogel's approximation method. Let us see. You know that how to implement the steps involving in a VAM method, but we are now just remember and solve this example using VAM method. Let us first check whether the given TP is balanced or not. This TP having the summation total AI is equal to 5, 5, 10, 0, 1 borrow, 9 plus 1, 10, 18, 25 and 30. Again summation BJ is equal to 200 plus 100 is 300. Therefore, AI is equal to BJ and you may conclude that our TP is balance. If TP is balance, then you can solve by any method. Our first step, this is our necessary step, check whether the TP is balanced or not. Now let us move to the procedure of VAM. Find out the difference between smallest and second smallest element. Smallest element is 1 and second smallest element is 3. Therefore, its difference is 2. Smallest element is 1, difference is 1. Smallest element is 1, second smallest is 2, difference is 1. Similarly, here smallest element is which is smallest element in this row 1. Difference is 2 minus 1 is 1. Then 2 minus 1 again is 1. And in this row 4 minus 5, 5 minus 4 becomes 1 again. And 2 minus 1 is 1. Our maximum difference is 2 here. Therefore, we proceed in this direction and see in this column the least cost cell is of 1. Therefore, you have the demand of 120 and source is 50. Therefore, you can satisfy the source condition and I will give here 50 and demand of 70 is remaining. Therefore, row restriction is satisfied. Cancel the row. Next, again find out if row is cancelled, then solution a difference of row will not change and we move to next difference which is 1 1. Difference of row is not change, difference of column is change. 3 minus 3 is 0. Smallest element is 1. 2 minus 1 is 1. Again 2 minus 1 is 1 and your large quantity of difference is 1, means highest difference in all is 1. If you select in this direction, then your least cost cell is 1. In this direction least cost cell is 1. In this direction least cost cell is 1. In this direction least cost cell is 1. I mean to say that the least cost cell is appear in this direction also, in this direction, in this direction and in this direction. Therefore, you proceed for the least cell having the maximum possible allocation, means
अलोकेशन ज्या ठिकाणी तुम्ही जास्त देऊ शकाल तो तुम्ही सिलेक्ट करा. सपोज मी हा 1 सिलेक्ट केला तर अलोकेशन 80 देऊ शकते आणि हा अलोकेशन सिलेक्ट केला तरी पण 80च देऊ शकते. म्हणजे मग तुम्ही या डायरेक्शनने जा किंवा या डायरेक्शनने, रो सिलेक्ट करा किंवा कॉलम सिलेक्ट करा, कोणताही सिलेक्ट केला तरी मी 80च देते. म्हणून मी आता सपोज या ठिकाणी केलं, कुठेही घेतलं तरी या ठिकाणी सारखंच असणार आहे. म्हणून या ठिकाणी आपण गिव हिअर 80, 20 is remaining. Therefore, row is satisfied. Cancel the row. Again, difference of row is not changed. Therefore, difference is 1, 1. Again, difference of column is 4 minus 3 is 1. Difference of this one is 4. This one is 4. Highest difference is 4, but least cost cell is appear in this direction. Therefore, we select the allocation in this direction and least cost cell is 1. Therefore, give here again 80. 95 minus 80 is 15. Column is satisfied, therefore cancel the column. Again, column is cancelled, therefore the difference of column is same. Row may be changed. 6 minus 5 is 1 and 3 minus 2 is 1. Highest difference is 4. Therefore, proceed in this direction. In this direction, the least cost cell is of 2. You can give here only 15. Therefore, row restriction is satisfied. Again, the least cost cell, one row is remaining. Therefore, don't find out the difference of any quantity. Here, the least cost cell in this direction is 4. Means you can give here 70 or 75. You can satisfy the demand. Therefore, give here 70. Obviously, 5 इथे शिल्लक राहिला, हा 5 आणि हा 5 इथं बरोबर मॅच झाला. या पद्धतीने आपले सर्व अलोकेशन हे झालेले आहे आणि आता आपण व्हॅमने याला सोडवलेले आहे. मग अलोकेशन काय काय आहे तुमचं बघा. x11 इक्वल टू 50, देन x23 80, देन x31 70, x31 and x31 32 33, 6 x31 x42 is 80. Again, x43 is equal to 15. This is your allocation. Count how many allocations are there. 3 and 3, 6. Number of allocations are 6. And m plus n minus 1 is equal to, how many rows are there? There are 4 rows and 3 columns, which is equal to also 6. Means it is equal to number of allocations. Therefore, solution is basic feasible solution. आतापर्यंत तुम्ही फक्त या कन्क्लुजन पर्यंत पोहोचलेले आहात की दिलेलं सोल्युशन हे बेसिक फिजिबल सोल्युशन आहे. आणि ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट काय येणार तुमची. ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल टू 1 × 50 इज 50
प्लस, आता तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती झालेला आहे कसा कॅल्क्युलेट करतो आपण. त्यानंतर 1 इंटू x11 x23 पण आपण दिलेले आहे 80, म्हणजे 1 इंटू 80 पुन्हा 80 प्लस 70 दिलेले आहे 31 ला, 4 इंटू 70 280 प्लस 5 इंटू 6 5 इंटू 6 is 30 plus again 1 into 80 is 80 and 2 into 15 is 30. The total cost is 160, 130, 160, 190, 270, 270 and 80, 350, 450, 550. See, cost is 550. Number of allocations are 6 m plus n minus 1. Now we proceed for the optimality test. Means our procedure is that in previous lecture we have already seen what is the steps involving in a modified method or UV method. This method is used for testing of optimality solution of transportation problem. Our first step in that procedure is number of allocation are must be equal to m plus n minus 1. The first condition is satisfied, and second one is allocations are in an independent position. Means what? No loop can be formed. You can check here, no loop is formed here. Loop means a occupied cell. Draw a closed figure loop having vertical and horizontal line only. If you trying to draw a loop, it is not possible. See, you can't go here up to, you can come up to here using vertical and horizontal line. This is not possible to draw a loop. Therefore, this position is an independent position. Let us move to the optimal solution. This is the allocation for टेस्टिंग ऑफ ऑप्टिमल सोल्युशन. डोंट राईट AI अँड BJ, म्हणजे सप्लाय आणि डिमांड लिहू नका, आणि फक्त आपण जे अलोकेशन केलेले आहेत त्या ठिकाणी ते अलोकेशन लिहा. मग अलोकेशनचा यूज करून, ऑक्युपाईड सेलचा यूज करून आपण कोणता फॉर्म्युला या ठिकाणी वापरतो? CIJ इक्वल टू UI प्लस VJ. कोणता फॉर्म्युला वापरणार आहे तुम्ही? UI प्लस VJ इक्वल टू CIJ. मग आता त्याचा यूज करून मी या ठिकाणी या डायरेक्शनने आपण UI काढतो आणि डिमांडच्या डायरेक्शनने आपण काय काढतो? VJ. मग आता काय करायचं? ही प्रोसिजर करत असताना आपण काय करतो तर, थोडं वाढवून घेते मी याला. तसं नाहीही ड्रॉ केलं तरी काही नाही, पण तुमच्या लक्षात येण्यासाठी आपण याला ड्रॉ करून घेतलं. आता UI आणि VJ कसे कॅल्क्युलेट करणार आहोत आपण? तर सिम्पली ज्या रोला किंवा ज्या कॉलमला जास्तीत जास्त अलोकेशन झालेले आहे त्याच्या खाली किंवा त्याच्या राईटला, रोला झालं असेल तर राईटला 0 लिहा, कॉलमला झाले असतील तर त्याच्या खाली 0 लिहा. इथं ह्या कॉलममध्ये 3 अलोकेशन झालेले दिसत आहे, म्हणून मी या ठिकाणी 0 घेऊन सुरुवात करेल. मग आपला फॉर्म्युला कोणता आहे? CIJ इक्वल टू UI प्लस VJ. म्हणजे VJ तुम्ही किती घेतला? 0, आणि CIJ किती आहे? 2. मग UI काय येणार? दोघांची बेरीज 2 यायला पाहिजे. शून्यात किती मिळवले तर 2 येतील? 2, म्हणून 2. त्याच पद्धतीने शून्यामध्ये किती मिळवले तर 6 येतील? 6. त्याच पद्धतीने शून्यामध्ये 1 मिळवला तर 1 येणार, कारण CIJ ची कॉस्ट इथं 1 आहे. या पद्धतीने आपण हे 3 तर काढले. आता राहिलेले कसे काढायचे बघा, याचा उपयोग करायचा. इथली लिस्ट कॉस्ट सेल किती आहे? 1. सॉरी, CIJ किती आहे? 1. आणि हा UI किती आहे? 2. म्हणजे 2 मध्ये काय मिळवलं तुम्ही तर 1 येणार, तर वजा 1. 2 - 1 is 1. सिमिलरली याचा यूज करून आपण ऑक्युपाईड सेलला काढतो, म्हणून याचा यूज करून इथले नाही काढू शकत आपण, कारण काय? लोकेशन फक्त इथं झालेले आहे, इथं झालेले नाही आहे. मग लोकेशन इथं झाले म्हणून आपल्याला या UI चा यूज करावा लागेल. 6 आणि किती मिळवले तर 4 येणार,
-2 मिळवले, 6 - 2 = 4. आता सगळे व्हीजे काढून झाले. आता आपला एक UI बाकी आहे. त्याचा काढण्यासाठी आपण याचा उपयोग करू बघा. -2 प्लस काय केलं तर 1 येईल, कारण इथला CIJ किती आहे 1, आणि याची बेरीज आपल्याला 1 व्हायला पाहिजे, कारण अलोकेशन या डायरेक्शनने आहे. म्हणून आता याच्यामध्ये काय मिळवलं तर 1 येणार, तर 3. 3 - 2 is 1. Therefore, in this way you can find, using this formula, all UI and VJ. Now let us find out D bar. D bar is equal to CIJ minus in bracket UI plus VJ. म्हणजेच ब्रॅकेट अगोदर सॉल्व करायचा, UI प्लस VJ ची ॲडिशन करायची आणि त्यानंतर CIJ मधून तो सबट्रॅक्ट करायचा. ऑब्वियसली मी मागच्या लेक्चरलाही सांगितलं की जिथं अलोकेशन आहे तिथे शून्यच येणार. तुम्ही करून बघा फॉर्म्युल्यामध्ये. 3 आणि -2 1. 3 - 2 किती झाला तो 1. 1 - 1 CIJ मधून हा 1 वजा करा, किती येणार 0. म्हणून अलोकेशन असलेल्या ठिकाणी ते 0च होणार. आता पुढचे बेरीज काय करणार तुम्ही, 3 - 1 किती झाला तो 2. 2 - 2 किती झाला 0. त्यानंतर 3 अधिक 0 पुन्हा, म्हणजे कोणता, हा 3 आणि हा 0 किती झाला 3, आणि ह्या 3 मधून त्याला वजा करायचा आहे, म्हणजे तो किती झाला 0. अगेन -2 आणि 1 म्हणजे -1. 3 - -1 इज 4. -1 + 1 इज 0. 2 - 0 इज 2. अलोकेशन आहे 1 - 1 0. त्यानंतर अलोकेशन आहे 0 होणार. 6 - 1 इज 5. 5 - 5 इज 0. अगेन अलोकेशन आहे म्हणून 0. त्यानंतर पुढची क्वांटिटी +2 - 2 0. 3 मधून तो 0 गेला. अलोकेशन आहे. ऑल D बार आर ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. जर सगळे D बार तुमचे ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 झाले तर आपण काय म्हणतो की हे सोल्युशन काय आहे तर ऑप्टिमल आहे. म्हणजे आपण काढलेलीच ऑप्टिमल कॉस्ट ही ऑप्टिमल व्हॅल्यू आहे दिलेल्या ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेमची. आता या ठिकाणी मला एक गोष्ट तुम्हाला लक्षात आणून द्यायची आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आता हे बघा, या ठिकाणी अलोकेशन आहे तर इथं 0 आहे, त्यानंतर इथे 0 आहे आणि इथे 0 असला पाहिजे. त्याच पद्धतीने इथे 0 असेल तुमचा, इथे 0 असेल. किती झाले हे 1 2 3 4 5 आणि अजून कुठं अलोकेशन आहे इथे. तर तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं, मी आता याला अंडरलाईन केलेलं आहे बघा, तर तुमचे 0 1 2 अलोकेशन किती आहे, 0 1 ला आहे, त्यानंतर 4 ला आहे, त्यानंतर पुन्हा 4 ला, या कॉलममध्ये 4 ला आहे. त्यानंतर मी पुन्हा याला हायलाइट करते बघा, या ठिकाणी तुमचं अलोकेशन आहे म्हणजे ह्या पोझिशनला तुम्हाला 0 मिळायला हवा, तर तो मिळालेला आहे, बरोबर आहे. त्यानंतर अलोकेशन या पोझिशनला आहे म्हणून इथं पण 0 मिळायला हवा, तो पण आहे. त्यानंतर या पोझिशन नंतर या पोझिशनला पाहिजे 4च्या, तो पण आहे. त्यानंतर कुठल्या पोझिशनला पाहिजे तुम्हाला, लगेच याला पाहिजे, कारण इथे 6 ला आहे, याला आहे, आणि अजून कुठे आहे 1 ला. चार नंतर -2 अधिक 2 2 वजा 1 1 1 मिनिट, 3 2 वजा 1 किती झाले हे वजा 1, 3 अधिक 1 4. त्यानंतर म्हणजे याला 0 नाहीये, याच्या खाली आहे. बघा
या ठिकाणी किती आहे, तर पुन्हा आपण बघूया. -2 UI आणि VJ बेरीज, -2 आणि 1 किती होईल, -1. ते 3तून -1 वजा गेला. 3 - -1 इज 4. या ठिकाणची क्वांटिटी आहे 4. त्यानंतर या ठिकाणी क्वांटिटी आहे अलोकेशन असल्यामुळे 0. किती येणार या ठिकाणी 0 आणि 2 - 2 + 2 इथं 3 येणार. तर बघा, आपण अलोकेशन असलेली क्वांटिटीच्या ठिकाणी केलं मी या ठिकाणी, तर ही पण क्वांटिटी तुमची 0. म्हणजे एक किती झाले हे, 1 2 3 4 5 6 अलोकेशन होते तुमचे. 6 0 आलेले पाहिजे होते, पण अलोकेशन मध्ये डी बार मध्ये 6 पेक्षा जास्त शून्य आहे की नाही. तुम्ही या ठिकाणी बघा, मी आता याला हायलाइट करते की समजा या ठिकाणी सुद्धा 0 आहे, वास्तविक की तिथं अलोकेशन झालेलं नाहीये. मग जर असं तुम्हाला ज्या ज्या वेळेस दिसेल, म्हणजे अलोकेशन्स व्यतिरिक्त दुसऱ्या ठिकाणी पण 0 दिसेल, तर याच्यावरून तुम्ही असं कन्क्लुजन काढू शकतात की हे सोल्युशन जे आहे ते युनिक सोल्युशन नाहीये. दिस TP हॅज अ अल्टरनेट सोल्युशन. जसं की का अल्टरनेट सोल्युशन आहे, तुम्हाला एक बऱ्याच ठिकाणी मिळत होता, डिफरन्स सारखा मिळत होता, म्हणजे तुम्ही दुसरं चूज केलं असतं तर तुम्हाला कदाचित कॉस्ट तीच राहिली असती, पण मिनिमम कॉस्ट तीच असेल, पण या ठिकाणी अलोकेशन हे वेगवेगळ्या ठिकाणी. म्हणजे असं गृहीत धरा विद्यार्थी मित्रांनो, की समजा तुमचा माल एक्स गावाला जातोय, तिथून पण तुम्हाला 50 रुपयेच प्रॉफिट मिळतोय, आणि दुसऱ्या ठिकाणी प्रॉफिट नाही तर 50 रुपये कॉस्ट लागते, आणि वाय गावाला जातोय तिथं पण तुम्हाला ट्रान्सपोर्टेशनचा खर्च 50 रुपये. मग अशा वेळेस कोणतंही चूज केलं तरी बिझनेसवरती काहीही फरक पडत नाही. तेच इथं पण आहे की हे काय इंडिकेट करतं की यांच्या ठिकाणी सुद्धा 0 आहे. म्हणजे हे अलोकेशन्स आपण असे जरी आले असते कुठेही, म्हणजे चेंज आलं असतं तरी सुद्धा सोल्युशन हे ऑप्टिमलच राहिलेलं असतं. म्हणजे हे कशावरून ओळखायचं, कारण की हे जे आहे जिथं 0 आहे ते ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेमचे बेसिक व्हेरिएबल आहे, आणि उरलेल्या ठिकाणी सुद्धा तुमचा व्हेरिएबल हे 0 होताना दिसत आहे, म्हणजे अलोकेशन 0 झालेले आहे. याचा अर्थ ह्या टीपीला अल्टरनेट सोल्युशन आहे. बघा, सोल्युशन काढलेलंच असेल. UIVJ काढून दाखवले, डीबार पण काढून बघितला. बघा, डीबार पण काय आहे या ठिकाणी, बरोबर आपला 0 आला. बघा, इथं 0 पाहिजे होता आहे. त्यानंतर अलोकेशन इथं होतं, इथे 2, इथे एका लाईनीत हे 3 एका कॉलम मध्ये, 3 2 5 आणि 6वं कुठे, तर या 1ला होतं. त्याच्या व्यतिरिक्त 0 आहे ना, कुठं कुठं 0 मिळालेलं आहे. मी म्हटलं त्या पद्धतीने हा 0 आहे, त्यानंतर हा 0 आहे आणि हा 0 आहे. म्हणजे अलोकेशन नसताना पण इथं 0 मिळाले आहे. म्हणून आपण काय कन्क्लुजन काढलं की ह्या टीपीला अल्टरनेट सोल्युशन आहे. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. Again we have asked the question is that find the optimal solution of the transportation problem. आता या ठिकाणी तुम्ही हे प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी लिस्ट कॉस्ट मेथडचा यूज केलेला आहे. लिस्ट कॉस्ट मेथड काय आहे तुम्हाला माहिती आहे, तर आपण लिस्ट कॉस्ट मेथडने हे एक्झाम्पल सोडवू शकतो. त्या सोडवण्या अगोदर या ठिकाणी बघा, ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम बॅलन्स आहे. किती झाले, 130 आणि 80, म्हणजे 110 आणि 40 इज 150. अगेन 30 50 50 plus 40 is 90 plus 60 is 150. Therefore our transportation problem is balanced and we can proceed for the least cost method. What is our least cost method? Choose the least value of the table. The least value is 2. Means you can give here 20
demand value is 20 and supply is 40, therefore you can give only 20 here, and supply is 40, therefore 40 minus 20 is 20. 20 चा सप्लाय शिल्लक राहिला. आता राहिलेल्या याच्यात आता काय सॅटिस्फाय झालंय तुमचं कॉलम, म्हणून मी कॉलमला कट करते. आता या ठिकाणी तुमचा सप्लाय हा लिस्ट कॉस्ट सेलसाठी किती कोणता लिस्ट कॉस्ट सेल आहे आता तुमच्याकडं 3चा लिस्ट कॉस्ट सेल आहे. इथं किती देऊ शकतात तुम्ही 30, कारण 30चा सप्लाय आहे आणि 45ची डिमांड आहे, म्हणून आपण 30च देऊ शकतो. इथं 10 शिल्लक राहिले. पुन्हा आता या ठिकाणी मी काय करते, रो सॅटिस्फाय झालं म्हणून रोला कट करूया. रोला कट केला आपण. आता या ठिकाणी राहिलेल्या याच्यात लिस्ट कॉस्ट सेल कितीचा आहे, 4चा आहे, पण हा 4 सिलेक्ट केला तर मी 30 देऊ शकते. त्यानंतर हा 4 सिलेक्ट केला तर 20 देऊ शकते, आणि हा 4 सिलेक्ट केला तर मी 60 देऊ शकते. म्हणून मी पहिलं ऑप्शन कोणतं चूज करेल, जिथं जास्तीत जास्त अलोकेशन करू शकू. म्हणजे काय, आपण जिथं जास्तीत जास्त देऊ शकू ना अमाऊंट, तो आपल्याला सिलेक्ट करायचा असतो. किती शिल्लक राहिले इथं 20. काय सॅटिस्फाय झालं तुमचं कॉलम, म्हणून मी पुन्हा कॉलम कट करते. कॉलम कट झाला. आता या ठिकाणी तुमचा लिस्ट कॉस्ट सेल कितीचा राहिला, 4चा. किती देऊ शकतात तुम्ही इथं, 20 आणि 30 मध्ये 20. मी या ठिकाणी 20 देते. किती शिल्लक राहिले माझ्याकडं 10. आता पुन्हा काय सॅटिस्फाय झालेलं आहे तुमचं रो, म्हणून मी रोला कट करते. रो गेला तुमचा. मग लिस्ट कॉस्ट सेल कितीचा आला आता पुन्हा 6चा. किती शिल्लक आहे, या ठिकाणी डिमांड 10ची आणि सप्लाय 20चा आहे, पण आपण देऊ नाही शकणार 20. किती देऊ शकणार आपण इथं, 20 मधून 10 गेले, या ठिकाणी 10. अरे 10, पण इथे किती द्यायचे आपल्याला 10. पुन्हा कॉलम सॅटिस्फाय झालेला आहे आणि शेवटी 10 आणि 10 या ठिकाणी शिल्लक आहे. तर बघा तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर तुमचे नंबर ऑफ अलोकेशन्स किती आहे या ठिकाणी, 1 2 3 4 5 6. किती नंबर ऑफ अलोकेशन 6 आहे, आणि अलोकेशन्स 6 आहे, आणि m+n-1 1 2 3 1 2 3 4 म्हणजे m+1 3 अधिक 4 7 वजा 1 6, आणि अलोकेशन पण 6 आहे. म्हणजे आपलं कन्क्लुजन तेच, नंबर ऑफ अलोकेशन इक्वल टू काय असेल, नंबर ऑफ अलोकेशन इक्वल टू m+n-1 असं असेल तर आपलं सोल्युशन काय असतं, ऑप्टिमल. नाही सॉरी, सोल्युशन आहे बेसिक फिजिबल सोल्युशन. सोल्युशन इज बेसिक फिजिबल सोल्युशन. आता या ठिकाणी तुम्हाला प्रश्न आहे की ऑप्टिमल सोल्युशन फाइंड आउट करा. ऑप्टिमॅलिटी टेस्टसाठी आपण काय बघतो, बिफोर टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमॅलिटी our first step in the UV method is number of allocations are exactly m+n-1 ते आहे, आणि अलोकेशन्स आर इन अ इंडिपेंडंट पोझिशन. अलोकेशन हे काय पाहिजे तुमचे इंडिपेंडंट पोझिशनला पाहिजे. बघा या ठिकाणी जर आपण ड्रॉ केलं तर तुम्ही बघू शकतात की 5, त्यानंतर 8, त्यानंतर मी या ठिकाणी तुम्हाला पुन्हा लिहून दाखवते, 3ला 30 आणि 6. त्यानंतर पुढचं आहे 4ला 20, 5 7, 4ला 60, त्यानंतर 6ला 10, त्यानंतर 2ला 20, 7ला 10, 4 ॲज इट इज. या पद्धतीने आपलं अलोकेशन आहे. म्हणजे तुमच्या जर लक्षात येत असेल
तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, हे अलोकेशन जे आहे ते एक्झॅक्टली किती आहे, m+n-1 आहे आणि m+n-1 तर आहे, पण ते इंडिपेंडंट 3 3 6 आणि इंडिपेंडंट पोझिशनला आहे. जर तुम्ही या ठिकाणी क्लोज लूप ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न केला इंडिपेंडंट पोझिशनला, म्हणजे काय, वी कांट फाइंड द क्लोज लूप. क्लोज लूप करू शकताय का तुम्ही, कारण व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टलच लाईन पाहिजे. समजा मी इथून इथे गेले बरोबर, पण मला इथून इथे नाही येता येणार मला फिगर क्लोज करण्यासाठी, कारण तुम्ही विचार करू शकता की इथून इथे जाऊ, इथून इथे जाऊ, त्यानंतर इथे आल्यानंतर इथे आहे का, नाहीये. म्हणजे अलोकेशन्स हे कसे आहे, इंडिपेंडंट पोझिशनला आहे. मग आता अलोकेशन्स इंडिपेंडंट पोझिशनला पण आहे आणि अलोकेशनची संख्या m+n-1 पण आहे. म्हणून मग मी काय काढलं पाहिजे तर UI आणि VJ ऑप्टिमॅलिटी टेस्टसाठी. UI VJ साठी फॉर्म्युला कोणता वापरता तुम्ही, CIJ = UI + VJ. आता UI VJ काढण्यासाठी काय करायचं, ज्या रोला किंवा ज्या कॉलमला जास्तीत जास्त अलोकेशन आहे त्याच्या ठिकाणी 0 लिहा. रोला आहे म्हणून साईडला, राईट हँड साईडला लिहा, कॉलमला असेल तर कॉलमला. UI VJ हे प्रत्येकाचे सारखे येत नाही, हे वेगवेगळे येऊ शकतात. अलोकेशनच्या ठिकाणी ही बेरीज किती होते बरोबर, 0 + 6 6, 0 + 2 2, 0 + 7 7. आता अलोकेशनच्या ठिकाणी ही संख्या आपण काढली. आता याचा यूज करून आपण इकडचा काढू शकतो. बघा 6 मध्ये किती मिळवले तर 4 येतील, -2, म्हणजे -2 अधिक 6 बरोबर किती झाले, हे 4. आता इथं पण अलोकेशन आहे म्हणजे इथला VJ आपण काढू शकतो. -2 मध्ये किती मिळवले तर 4 येणार, पुन्हा 6, 6 - 2 = 4. याचा यूज करू तर इथला 3 समजेल, 7 - 4 असं केलं आपण तर 7 - 4 म्हणजे 7 + -4 म्हणजे व्हॅल्यू आली 3. तर या ठिकाणी सगळे UI आणि VJ काढले. एकदा का तुम्ही UI VJ काढले की आपण D बार काढतो कोणत्या फॉर्म्युल्याने, CIJ - UI + VJ बरोबर. मग आता हा फॉर्म्युला यूज करून आपण D बार फाइंड आउट करू. या ठिकाणी 6 आणि -4 किती झाले, 2, 5 - 2 किती झाले ते 3, म्हणजे इथला नंबर काय येणार तुमचा 3. त्यानंतर 4 - 2 किती झाले, -2, 8 - -2 = 10. अलोकेशन हे 0 येणार. 6 - 4 किती झाले ते 2, 6 - 2 किती झाले 4. त्यानंतर अलोकेशन हे 0 येणार, -2 + 2 0 5, 7 - 2 म्हणजे 5, 7 - 5 2 अलोकेशन आहे. त्यानंतर पुन्हा अलोकेशन आहे, अलोकेशन आहे, अलोकेशन आहे. 6 आणि 0 किती झाले 6, 4 - 6 किती झाले बघा, -2. आत्ता तुम्हाला या एक्झाम्पल मध्ये लक्षात येईल की या ठिकाणी D बार हा तुमचा <0 आहे. मग D बार जर <0 असेल तर तुम्ही काय कन्क्लुजन काढतात की सोल्युशन इज नॉट ऑप्टिमल. D bar is <0, therefore solution is not, काय नसेल सोल्युशन तुमचं ऑप्टिमल, कारण आपल्याला काय फाइंड आउट करायला लावलेलं आहे, ऑप्टिमल सोल्युशन. मग जर तुमचं सोल्युशन ऑप्टिमल नसेल तर आपण UV मेथडमध्ये, आता इथपर्यंत सगळे एक्झाम्पल तुम्ही जे सोडवले होते ना त्याच्यामध्ये D बार हा तुमचा <0 येत होता. आता हे पहिलं एक्झाम्पल आहे की ज्यामध्ये तुमचा D बार हा <0 आलेला नाहीये, म्हणजे आपल्याला स्टेप नंबर 4 पासून अप्लाय करायचं आहे मॉडिफाईड मेथडची. मग तुमची मेथड काय सांगते की ज्या ठिकाणी तुम्हाला निगेटिव्ह मिळालेला आहे तिथून लूप फॉर्म करण्याचा प्रयत्न करा युजिंग व्हर्टिकल अँड हॉरिझॉन्टल लाईन. पण लूप फॉर्म करत असताना तुम्ही व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल लाईन हे कुठं थांबवायची असते, अलोकेशन्स जिथं झालेले आहेत त्या ठिकाणी. म्हणून बघा मी आता हा लूप कसा ड्रॉ करते. मी इथून कुठे जाणार, निगेटिव्ह इथं आहे म्हणून इथून प्रोसिजर या डायरेक्शनने.
अलोकेशनच्या ठिकाणीच तुमचा ॲरो थांबला पाहिजे. इथून मी कुठे येणार, या ठिकाणी येणार. त्यानंतर इथून कुठे येणार, अलोकेशन आहे इथे येणार. आणि ऑब्वियसली लूप कुठं क्लोज करेल मी, तर इथे. या पद्धतीने लूप हे ड्रॉ केल्या जातं. आता एकदा का तुम्ही लूप ड्रॉ केलं की ही झाली तुमची स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 काय आहे की जिथून निगेटिव्ह मिनिमम, समजा या ठिकाणी हा एकच आहे, जर समजा 2 राहिले असते तर त्या 2 निगेटिव्ह मधल्या मिनिमम पासून आपण लूप घेतला असता, पण एकच आहे म्हणून इथूनच घेणार. आता तुमची पुढची ही स्टेप नंबर 4 होती तुमची. आता 5 काय सांगते तुम्हाला की जिथून लूप सुरू केलेलं आहे त्याला प्लस साईन द्या. मी आता याला वेगळा पेन वापरते. याला मी प्लस साईन देईल, त्याच्या दुसऱ्या कॉर्नरला मायनस, पुन्हा प्लस साईन देईल, या ठिकाणी देते ॲरोच्या इकडं, पुन्हा इथे मायनस. आता प्लस मायनस 4च हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल लाईन किती लागलेल्या आहे तुम्हाला, टोटल 4. मग आता ही झाली तुमची 5 नंबरची स्टेप. 6 नंबरची स्टेप तुम्हाला काय सांगते की जिथं मायनस साईन आहे, कुठं आहे मायनस साईन, एक इथं आहे आणि ही 6ला नाही ऍक्च्युली, फक्त लूपला आहे, हे लक्षात ठेवा. इथे आहे आणि इथे. मग जिथं तुमची मायनस साईन आहे त्यांच्यातलं मिनिमम अलोकेशन किती आहे बघा. इथं पण मायनस साईन आहे, इथं पण मायनस साईन आहे, पण या ठिकाणी तुम्ही किती दिलेले आहे, 10 अलोकेशन, आणि इथं किती केलेले आहे, 60. मग यांच्यातलं जो मिनिमम असेल किती, तो 10. तो जिथं सबट्रॅक्ट साईन आहे तिथं सबट्रॅक्ट करा आणि जिथं ऍड आहे तिथं ऍड करा. काय आहे प्रोसिजर, जिथं तो सबट्रॅक्ट साईन आहे तिथं तो सबट्रॅक्ट करा आणि जिथं ऍड साईन आहे तिथं तो ऍड करा. आता या ठिकाणी मी पुन्हा प्रोसिजर करते बघा. जिथं तो ऍड आहे तिथं मी ऍड करणार, बाकी याच्यावरती फरक पडू द्यायचा नाही. म्हणजे हे 5 जसेच्या तसे, 8 जसेच्या तसे, 3ला 30 दिलेले जसेच्या तसे, त्यानंतर 6 ॲज इट इज, देन 40ला ऍड आहे बघा, 4ला ऍड आहे, 4ला ऍड आहे, आणि किती मिनिमम, मिनिमम किती तुमचे निगेटिव्ह मधला मिनिमम 10 आहे. अलोकेशन 10 आणि 60 म्हणजे मिनिमम ऑफ कोणाचा बघणार तुम्ही, अलोकेशन मिनिमम निगेटिव्ह साईन असलेला किती आहे, एका ठिकाणी 10 दिलेले, एका ठिकाणी 60 दिले, ते किती, 10. म्हणून मी जिथं प्लस साईन आहे तिथं ते 10 ऍड करेल, जिथं सबट्रॅक्ट आहे तिथं सबट्रॅक्ट करेल. इथं ऍड आहे बघा, आहे ना, ऍडिशन साईन आहे, प्लस साईन आहे, म्हणून इथं 20 अलोकेशनचे किती होतील, अलोकेशन 30. त्यानंतर 5 ॲज इट इज, 7 ॲज इट इज, 4च्या ठिकाणी सबट्रॅक्ट साईन आहे बघा, 10 गेले 60 मधून, किती झाले ते 50. त्यानंतर इथं सबट्रॅक्ट साईन आहे म्हणजे 6चे अलोकेशन निघून गेले. त्यानंतर 2 आहे, पण ते लूपवर नाहीये म्हणून ते जसेच्या तसे राहतील. 7 पण लूपवर नाहीये म्हणजे कॉर्नरला नाहीये, थोडक्यात लूपच्या लाईनवर आहे पण. आणि इथे पुन्हा ऍड आहे म्हणजे इथं 4ला 10 ऍड होतील. आता तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर अलोकेशनची संख्या पण बदलली नाही बघा, 1 2 3 4 5 6. थोडक्यात तुम्ही काहीच करत नाही, फक्त अलोकेशनची पोझिशन बदलवतात, आणि म्हणून अलोकेशनची संख्या ही पुन्हा इंडिपेंडंट पोझिशनला आहे आणि एक्झॅक्टली ती m+n-1 आहे. आता मी हे केल्यानंतर मला पुढची स्टेप काय सांगते की पुन्हा UI आणि VJ फाइंड आउट करा, पुन्हा D बार फाइंड आउट करा. अलोकेशन या रो मध्ये जास्त आहे म्हणून मी इथं 0 घेतला, हा झाला 4, UI + VJ 7. आता याचा यूज करून इथला काढणार मी, हा 0च असेल, -4 + 0 = 4. इथला यूज करून इथला काढणार, 4 + 0 = 4. देन इथला यूज करून इकडचा काढणार, 7 - 4 = 3. तर या ठिकाणी आपण पुन्हा हाच फॉर्म्युला यूज करून UI आणि VJ फाइंड आउट केले. आता आपण काय काढू, या ठिकाणी D बार फाइंड आउट करू.
या ठिकाणी मी आता डी बार इथे फाइंड आउट करते. थोडं पण पुन्हा हे इरेज करून घेऊ आणि नेक्स्ट डी बार आता मी फाइंड आउट करते. बघा, तोच फॉर्म्युला डी बार इक्वल टू सी आय जे मायनस यू आय प्लस व्ही जे. 4 आणि -4 किती झाले 0. 5 - 0 इज 5. देन -4 + 2 is -2. 8 - -2 is 10. Allocation A -4 + 4 is 0. 6 - 0 is 6. Allocation A म्हणून 0 येणार. 0 + 2 is 2. 5 - 2 is 3. Then 7 - 7 is 0. Allocation A म्हणून 0. त्यानंतर 4 + 0 is 4. 6 - 4 is 2. Allocation A, allocation A, allocation A. म्हणजे this d bar is greater than or equal to 0. And therefore, if d bar is greater than or equal to 0, therefore your solution is optimal. या ठिकाणी तुम्ही कोणत्या कन्क्लुजनला पोहोचले की तुमचं सोल्युशन हे ऑप्टिमल आहे. या ठिकाणी पहिल्या स्टेपला तुम्हाला निगेटिव्ह मिळाला. मग आता तुम्ही लूप फॉर्म केला. लूप फॉर्म केल्यानंतर पुन्हा यू आय व्ही जे काढले, पुन्हा डी बार काढला, तर तो तुमचा ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 आला आणि हे सोल्युशन काय आहे तुमचं तर ऑप्टिमल आहे. तुम्ही याची ऑप्टिमल कॉस्ट चेक करू शकता. ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट बघा किती आहे. आपण इथे बघूया. 30 त्रिक 90 प्लस 4 त्रिक 12 120 अधिक 4 पंचे 20 200 अधिक 20 दुनी 40 अधिक 7 10 70 अधिक 10 चौक 40 किती झाले बेरीज 170 आणि 200 370 410 410 आणि 70 किती झाले 410 आणि 70 410 आणि 70 480 आणि 40 म्हणजे किती आली ती 520. तुम्ही जी काढली होती पहिले ती किती होती 550 आली ना. ती जास्त होती आणि म्हणून पाहिलं आपण चेक केलं की ते ऑप्टिमल नाही आहे आणि हे ऑप्टिमल आहे. म्हणजे या पद्धतीने जर तुम्ही अलोकेशन केलं म्हणजे माल ट्रान्सपोर्ट केला तर तुम्हाला ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट हा कमी लागेल. बेनिफिट ॲज इट इज राहील पण ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्टचा खर्च कमी येईल. बेरीज 540 पाहिजे होती ही काहीतरी. इथे पुन्हा करून दाखवलंय. ठीक आहे, मी तुम्हाला करून दाखवलंच ऑलरेडी कसं फाइंड आउट करतात. तर लेस दॅन ऑर इक्वल टू 0 झाले होते. लूप फॉर्म केलं होतं आपण. लूप फॉर्म केल्यानंतर अलोकेशन चेंज केले. तर या पद्धतीने आपण सोल्युशन हे फाइंड आउट केलं. थँक्यू. पुढील काही लेक्चरला आपण अजून असे काही एक्झाम्पल बघू की ज्यामध्ये आपल्याला ऑप्टिमॅलिटी चेक करायला अजून वाव आहे. म्हणजे अजून काही एक्झाम्पल असतील की ज्यामध्ये आपण बघूया की डी बार जर निगेटिव्ह मिळाला तर आपल्याला 4 पासून तर 8 नंबरच्या स्टेप्स आपण कशा यूज करायच्या. थँक्यू. जर तुम्हाला या डी बारमध्ये ऑप्टिमॅलिटी टेस्ट करण्याचे जे काही एक्झाम्पल्स आहे या व्हिडिओमध्ये घेतलेले त्याच्यात काही अडचण असेल तर आपण मला नक्कीच विचारू शकतात. धन्यवाद.